जय जगन्नाथ। आज गोटे विषय वस्तु मन पड़े जेतबले कृष्ण अर्जुन जाउछंती विहार करुछंती बा जंगल भीतर दे जाउछंती सेतबले कृष्ण तांको एमती करी कहि दउछंती, हे सखा। अर्जुन कहते कौन है सखा कहतु ना ना देख देख से दूर रे आकाश रे गोटे दूर को टिके अनेल आकाश रे गोटे देखिला गोटे माने हमर झरना गोटे बही जाउछि ना। अर्जुन जी कहले हां आगे हां गोटे झरनाटे मते भी देखा गोटे झरनाटे बही जाउछि ना। देखिला से आकाश रे गोटे हाथीटे चली चली जाउछि ना। आगे हां हाथीटा चली चली जाउछि पुणी किछ बाटे जाउछंती एमती मझरे कथोपकथन होउछंती पुणी टिके जाउछि पचाउछंती। देखिला देखिला से समुद्र देखा जाउछि ना समुद्र ना हां ना देखिला से समुद्र भीतर से निया गुडा केमती जळुछि ना। आगे हां जळुछि ना मु देखि पारुछि तमे देखि पारुछो ना। हां प्रभु मु देखि पारुछि। पुणी एमती किछि बाटे जाइछंती सेठी कोन होउछि ना कहले देखिला दूर को देखिला गोटे डंगाटिया अछि गोटे नौकाटिया अछि ना। हां प्रभु दिसुछि। ए भली भाबर बहुत कथा जतबले अर्जुन सेठी सबथिरे हां मारछंती किंतु वास्तव रे से पर्यंत कौनसी भाव से भली घटी। कृष्ण टिके जिज्ञासा कर मन भीतर पचारिले कहले अर्जुन ना हां प्रभु कौन हैला ना मो जेतक कथा कहिली से कोन सत थिला ना। प्रभु मु आपण को बा कोन कहिबा आपण को कोन अछ बा आपण कोन न करि पारंत जति मु कहिबी कि नाई नाई एठी आकाश रे हाथीटी जाउनी आकाश रे कोन हाथी चली पारे आपण को भरोसा आपण संगे संगे उठी हाथीटा तैयारी कर देके आकाश रे चले दे परिबे काई ना आपण को शक्ति अछि। मु जति कहिबी नाही आकाश रे झरनाटे बहुनी आकाश रे कोन केबे झरना बहे किंतु मु जति मना कर देबी आपण तत्क्षणात आकाश रे गोटे झरनाटे बहाई देबे। तेणु आपणकर कथा आपण जहा कहउछंती से सबुथिरे मो सब बेले हिटा अछि। ए भली भावर गोटे विषय बा टॉपिक थिला जे कि जतबले नौ विहार करूछंती बा जंगल भीतर दे जाउछंती तापर नौ विहार करछंती सेठी भी पचारछंती जहा अर्जुन सबुथिरे सहमति देइछंती। तेणु आमे हम जीवन रे भगवानकर कथा भगवानकर मुख निसृत बाणी बा श्रीमद् भगवत ताको दैनंदिन जीवन में पाठ करिबा बेसी नला नै किछि ना किछि जदि हम कार्य रे लगेबा ताले अर्जुन जे परि भाव रे भगवानकर सानिध्य लाभ करिथिले भगवानकर प्रिय पात्र होई परिथिले ताले आमे भी हम जीवन रे से अर्जुन को परि आमे भी प्रिय पात्र होई परिबा। अर्जुन को परि अर्जुन नुहे काहे ना भगवान होउछंती महाभारत रे अछंती ना तीन जण कृष्ण ना कोन से कृष्ण ना से कहिथे पांडव मानक मध्य रे होउछंती तृतीय पांडव से होउछंती देवकी नंदन से होउछंती व्यास मानक मध्य रे व्यास देव। तेने एठी महाभारत लिखिले व्यास देव मुख्य भूमिका रे आसिले कृष्णचंद्र तांको सहयोगी भूमिका रे आसिले अर्जुन। तेणु तीनोटी होउछि भगवान कृष्णचंद्र ही निजे स्वयं काहे तार कथा से जदि सुने से तो पागल होई जाए। जेतबले लिखि देइछंती सेतबले पुणी तांको जेतबले लेखा सरिछि तापर आछंती भगवान सेठी अवतीर्ण लीला खेला करिछंती। एई भली भावरे गोटे विषय वस्तु से विषय वस्तु भीतर आउ गोटे कथा भी मन पड़े। जेतबले माता रोहिणी कोड थिले ना द्वारिका रे थिले
ଯଶୋଦା ସିନା ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିଲେ, ମାତା ରୋହିଣୀ ତ ଗଲେ ନା ବସୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେତେବେଳେ ତିନିଟି ରାଣୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ବି, ତିନୋଟି ରାଣୀ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ମା, ଆମକୁ ଟିକେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ବାଲ୍ୟଲୀଳା କୁହନ୍ତୁ ନା, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋପ ଉପରେ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ଖେଳା କରୁଥିଲେ, ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ନା, କୁହନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା, ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ତମେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖିବ, ଆଉ ସେ ଯଦି ଆସିବେ ଆମ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ, ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଲେ ମୋର ଏଭଳି ଭାବରେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ରାଣୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ରୁକ୍ମିଣୀ, ସତ୍ୟଭାମା, ଜାମ୍ବବତୀ, ଆଉ ବି ରାଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା କଣ କଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ତ ଅଟକେଇବ କି? ନା ହଁ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅଟକେଇ ପାରିବ। ନା କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି? ନା ସୁଭଦ୍ରାକୁ କୁହ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା। ସୁଭଦ୍ରା ତାଙ୍କ ଭାଇକି ହିଁ ଅଟକେଇ ପାରିବେ, ଆଉ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଦ୍ୱାରପାଳ ହିସାବରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ରଖି ଦିଆଗଲା। ଏଭଳି ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ମାତା ରୋହିଣୀ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସୁଭଦ୍ରା ଅଟକେଇ ଦେଲେ, ରହିଯାଅ। ନା କଣ ହେଲା? ନା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବନି, ପ୍ରବେଶ ମନା, ମା ମନା କରିଛନ୍ତି। ନା ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମନା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଥିବ। ନା ମୁଁ କାରଣ ଜାଣିନି, ମତେ କହିଲେ ତୁମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଅଟକେଇବ। ନା ମନ ଭିତରେ ଆମର ଜିଜ୍ଞାସା ହୁଏ ନାହିଁ କି, ଆଚ୍ଛା ମତେ କାଇଁ ଅଟକଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କଥୋପକଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଆସେ, ଭଗବାନ ସେମିତି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମା କଣ ଆମ କଥା କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କାହିଁ ଭିତରକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି? ପୁଣି ସବୁ ରାଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାମାନେ ବୋଧେ ଆମ କଥା କିଛି ପଡିଛି। ସୁଭଦ୍ରା କହିଲେ, ହଁ ମତେ ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ସେଠୁ କଣ କଲେ ନା, କାନେଇକିରି ଟିକେ ଶୁଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ କାନେଇକିରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୀଳାମୟ କଥା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଗୋପ ଉପରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ, ଭଗବାନ ଯାହା ଯାହା ଲୀଳା କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନ ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାକି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛନ୍ତି ଆମର କଳିଯୁଗରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ମା ସୁଭଦ୍ରା, ଆଉ ବଳିଆ ରହୁଛ ବଳଭଦ୍ର। ଏଇ ତିନୋଟି ରୂପ, ସେତେବେଳର ସେଇ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଥିବା ତିନୋଟି ରୂପ ଆଉ ଏ ତିନୋଟି ରୂପ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ସେଇଠି କଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା, ତାର କଥା ସେ ଯଦି ଶୁଣେ ସେ ତ ପାଗଳ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ତାର କଥା, ଭଗବାନଙ୍କ ନିଜର କଥା ଯଦି ଭଗବାନ ନିଜେ ହିଁ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ପାଗଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାକି ଆମେ ଭାଗବତ ପଢିଲେ ଜାଣିବା, କୃଷ୍ଣ କଥା କେତେ ରସମୟ, କେତେ ଲୀଳାମୟ, କେତେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଦିଏ, ଗୋଟେ ରୋମାଞ୍ଚକର ବାତାବରଣ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଏ, ଯେଉଁଠି କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଥାନ୍ତି, ଆଉ କେହି କିଛି ନଥାଏ। ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ସେଇ ଗୋପପୁର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହିଁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ହିଁ ଶୁଣନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ଶୁଅନ୍ତି। ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି, ଦାନ୍ତ କାଠି ଦିଆଯାଏ, ପାଣି ଦିଆଯାଏ, ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କରୁଛୁ, ସେମିତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେମିତି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଲୀଳା କଥା, ଭଗବାନ ଲୀଳା କଥା। ଭଗବାନ ପଣସ ଖାଇଥିଲେ, ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ବି ଚୋରି ବି କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ବି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ ଦ୍ୱାପରରେ ଯିଏ ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରେତୟାରେ ଯିଏ ଥିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କଳିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇ ବିରାଜିତ। ଆମେ କହୁଛେ ନା, ସେ ଗୋଟିଏ ପଥରର, ଏ ଯୋଉ କାଠର ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ହାତକୁ ଏମିତି ରଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି ନା, ଅଧା ଘଣ୍ଟିଆ ଠାକୁର ହେଇଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ଲୀଳାରେ ହିଁ ସିଏ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ହାତ ଦୁଇଟି ଏମିତି ରଖିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ନା କୋଉ ମୁଦ୍ରାରେ? ଆଲିଙ୍ଗନ ମୁଦ୍ରାରେ। ଆଲିଙ୍ଗନ ମୁଦ୍ରାରେ କାହିଁ ରଖିଛନ୍ତି? ନା ଏଠି ଠାକୁର କହିଲେ, ଇଏ ହଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଲୀଳା, ମୁଁ ହଉଛି
ଦୀନବନ୍ଧୁ ନା ଦୀନବନ୍ଧୁ କଣ ନା ସେ ମୁଁ ବି ଦାସିଆ ବଳର ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କର ଲୀଳା ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା କହିଲେ ମାନେ କମିଯିବ, ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଯେତେ କଥା ଅଛି ଆମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କହିଲେ ବି ସରିବନି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ମୋ ଦୁଃଖ ନ ଗଲା ଯେ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆଉ ତୁମେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ନହିଲେ, ତୁମେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ନହିଲେ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ନହିବ କେ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଆଲିଙ୍ଗନ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୋ ଭକ୍ତ ଯଦି ଆସି ମତେ ଫେରିଯିବ, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କର ମିଳନ ହେଉଛି, କୃଷ୍ଣ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ଦି ବାହୁକୁ ମେଲି। ସୁଦାମାଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ବିଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭିକାରୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯା ଯା ଯା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳ ମାନେ ବିଦାୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଲି ପାଦରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଭିତର ଦେଇ ଆଜି କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ତାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବାହୁ ନା ଦିବାହୁ ତଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ, ଆରେ ଆରେ ଭକ୍ତକୁ ଆଜି ଡାକୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଦୁହେଁ ଅଭିନ୍ନ ହୃଦୟ, ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ବିନା କେବେ ଭାବନ ହୋଇବ। ସେହି ରାମ ସେହି କୃଷ୍ଣ ଭଜ ନିଷ୍ଠ କରି, ନାମର ମହିମା ଜାଣେ ଆପନେ ସେ ହରି। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜି ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ଯଦି ବିବାହ ହଉଛି କାର୍ଡଟି ଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯାଇଛି। ତମେବ ମାତା च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तेणु भगवान सहित आम जदि जोगयुक्त हेबा कोभଳି भाବରେ गोटे पुत्र तमेव माता सी होउछन्ति माँ, काईकि ना से होउछन्ति आदिशक्ति दुर्गा ना। से आह्लादिनी सप्तशती माँ राधा रानी ना कौन किमिति जगतरनाथ जगन्नाथ राधा रानी हेले रसानंदी राधा सरसव पुरलिंगन सकू, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जहाँकि जगन्नाथ अष्टकम रे अछि। से होउछन्ति रसानंदी राधा, से रस स्वरूप। से राधा आउ कृष्ण मिलित होइछन्ति। आपण माने देखिथिबे जगतनाथ जगन्नाथଙ୍କର କେवଳ ମୁହଁଟି କଳା, ବାକି ସମସ୍ତ ଅଂଶ କଳା। କାହିଁକି ନା ସେ ତାଙ୍କର ଏ କାନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ରାଧା ରାଣୀ। ଯେତେବେଳେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ତ ଲୀଳା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଆସିଲେ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇ। ତ ରାଧା ରାଣୀଙ୍କର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଏଉଠୁ ଶରୀରଟି ଧଳା ହେଇଯାଇଛି, ବାକି ଅଂଶ କଳା ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ତାଙ୍କର ହାତକୁ ବି ଦେଖିଲେ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହାତ ଦେଖିଲେ ସେ ବି ଧଳା ହାତ ଦେଖାଯିବ। ମାନେ କଣ ତପ୍ତକାଞ୍ଚନ ଗୌରାଙ୍ଗୀ ମାନେ ଏଭଳି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଧଳା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦେଖା ନ ଯିବା ଭଳି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଅଛି ବା ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା କଥା, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କଥା। ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ଶୁଣିବା ଯେତେ ଯେତେ ଇଏ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ନା ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଲଭିନ ପାରେ ତୋର ତନୁ।
ଏ ଜୀବ ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ହେବ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହିଁ କରିବ। ସାଧୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତର ସଙ୍ଗ ବା ଭକ୍ତର କଥା ମାନିବା, ଭକ୍ତଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେବା, କଣ୍ଠି ଧାରଣ କରିବା, ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କଣ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ବା ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପାସନା କରେ, ଯେ ସନାତନ, ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାମୟ ଜୀବନ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପାଠ କଲେ ସବୁ କଥା ହିଁ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ସେଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିଦେବା। କୃଷ୍ଣଂ ବନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ। ମୁଁ ବସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦେହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୁରୁ ମୋ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନ କରି ଆଜିର କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।